بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ فرقہ باغیہ قتل کرے گا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جو مشہور روایت ہے جس کو 2812 حدیث نمبر جس کا ہے، جس میں آتا ہے فرقہ باغیہ قتل کرے گا حضرت عمار ابن یاسر کو. تو یہاں سمجھ لیں بغا یبغی کا معنی صرف حکومت کے خلاف بغاوت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. تو اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا مطلب سمجھتے تھے وہ فرقہ ختم کرے گا جو چاہ رہا ہو، کیا چاہ رہا ہو، حضرت علی سے بدلہ چاہ رہا ہو. تو اس سے یہ لازمی مراد لینا کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ جو باغی جماعت ہے وہ قتل کرے گی، تو یہ لازمی مطلب حدیث کا نہیں نکلتا. لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحیح بخاری کی اس حدیث کی بیس پر الزام لگانا ممکن نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ عربی گرامر کا بھی آج کل لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے، بس باغی کا مطلب وہ باغی کر دیا جو اردو میں جس کو باغی کہتے ہیں. کی حدیث کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارے مولوی یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی. یہ تو نہیں آگے حدیث میں کہ وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی، یہ کسی نے اپنی طرف سے لگا دیا ہے. یہ علماء ہی حدیث سے بیان کرتے ہیں، سارے مدرسوں میں بخاری پڑھی جاتی ہے تو حدیثیں آتی ہیں اور علماء ہی اس کا صحیح مطلب بیان کرتے ہیں. تو باغی جماعت قتل کرے گی، باغی اصل میں تو وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا خون کیا تھا، خوارج. تو یہ حضرت عین ممکن ہے حضرت علی اور معاویہ کو لڑانے کے لیے باغیوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کر دیا ہو. بہت اہم سوال ہے، پورا پڑھیں آپ. علماء پر اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں، ڈرتے ہیں بیان کرنے سے کہ اس سے عوام آپ کو اہل سنت سے نکال دے گی، قبول نہیں کرے گی. دو تین باتیں عرض کرنی ہیں. آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ نے جواب دیا حضرت عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کے لشکر نے قتل نہیں کیا بلکہ باغیوں نے کیا، جبکہ یہ بات غلط ہے. مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 5660 میں ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ ہم عمار کو کیا ہم نے قتل کیا، ان کو علی نے قتل کروایا ہے کیونکہ انہوں نے ہی ان کو لا کر ہمارے نیزوں کا نشانہ بنایا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے، حق کیوں بیان نہیں کرتے علماء؟ اس کا میں اسی کلپ میں جواب دے چکا ہوں. حضرت معاویہ نے یہ فرمایا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ پورا کلپ سن لیں. اس بات کا اسی کلپ میں جواب موجود ہے. تو حق بیان کرتے ہیں، تبھی اس سوال کو میں نے خود ہی اٹھا کے خود ہی اس کا جواب بھی دیا ہے. حضرت میری آپ سے پھر میں یہ کہتا ہوں اگر آپ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ نے ہی قتل کیا تھا تو پھر ایک دعوے پہ ٹکتے کیوں نہیں ہو؟ پھر آپ ان کو فاسق کیوں نہیں کہتے؟ کوئی شخص داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائے، عمار ابن یاسر جنتی صحابی کو قتل بھی کرے اور یہ حدیث سننے کے بعد بھی توبہ نہ کرے، تو قاتل سے بڑا کوئی فاسق ہو سکتا ہے بھائی؟ تو پھر آپ بولو نا کہ وہ جیسے شیعہ لوگ بولتے ہیں، پھر آپ بولو کہ وہ فاسق ہیں، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا جائز نہیں ہے، ان کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. اور بخاری میں جو امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں اصول حدیث کے بالکل خلاف کیا، اور امام بخاری کا ان سے حدیث لینا اس کی علامت ہے کہ وہ ان کو عادل سمجھ رہے ہیں. تو امام بخاری بھی غلط، امام مسلم بھی غلط، امام ترمذی بھی غلط، امام ابو داؤد بھی غلط، امام نسائی بھی غلط، یہ سارے معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے تھے. تو پھر شیعہ مسلک ٹھیک ہے، پھر یہ بولو آپ، پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. سب سے بڑا جرم اسلام میں کسی انسانی جان کا ناحق قتل ہے، اور قتل بھی عمار ابن یاسر کا، اور تلوار اٹھانا داماد رسول کے خلاف، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کا آسان جواب ہے، بھائی یہ سب اجتہادی غلطی تھی. حضرت معاویہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ ذریعہ کون بنا ہے؟ آپ بنے. باقی ہماری فوج میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی ان کے خلاف قتل کر دیا. مطلب یہ تھوڑی کہ میرے کہنے پہ کیا قتل. جب فتنہ ہوتا ہے تو فتنے کے اسباب میں یہ ایسے نتائج نکلتے ہیں. اس کی آپ سے میں گزارش کرتا ہوں یہ مرزا سے کہ آپ سیدھا دعویٰ کر دو حضرت معاویہ کیا تھے، قتل بھی کرے، عمار ابن یاسر کے قاتل بھی ہوں، حضرت علی کے خلاف تلوار بھی اٹھائیں اور اجتہادی غلطی پر بھی نہ ہوں، جان کر رہے ہوں سب کچھ، گالیاں بھی معاذ اللہ دلواتے ہیں ممبروں پہ، تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا نہیں ہے. پھر تو معاذ اللہ نقل کفر لعنت اللہ علیہ کا لفظ بھی ہلکا ہے. معاذ اللہ نقل کفر. ہم تو حضرت معاویہ سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. تو پھر یہ لفظ بھی بھائی پھر آپ پھر کھل کے بات کرو. اگر آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ غلطی پر تھے تو ہماری بحث اس پر نہیں ہے. ایسا نہ ہو کیونکہ دعویٰ منقع نہیں ہوگا نا، کلیئر نہیں ہوگا، تو ایک ایسی غیر ضروری بحث ہوگی جو قیامت تک چلتی رہے گی جس کا کوئی حاصل نہیں نکلے گا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ حضرت معاویہ غلطی پر تھے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے، حق حضرت علی کے ساتھ تھا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اجتہادی غلطی ہے جس کی وجہ سے ان کو فاسق قرار دینا جائز نہیں ہے. آپ کا جو ہم اب تک سمجھے ہیں وہ دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے خلاف خروج کیا اس میں ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی بلکہ جان بوجھ کر ان کو پتا تھا کہ میں غلط ہوں، پھر بھی انہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا، جس کی وجہ سے معاذ اللہ نقل کفر، یہ تو معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں کہیے گا، وہ فاسق ٹھہرے اور ان پر فاسقوں والے حکام جاری ہوتے ہیں. یہ دعویٰ آپ کلیئر ریکارڈ کروائیں. اور باقی جہاں تک تعلق ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، مجھے کئی حضرات نے سوال کیا
میں نے کہا دیکھیں میری پالیسی شخصیات پر کام کرنے کی نہیں ہے، ذاتیات پر کام کرنے کی نہیں ہے، نظریات پر کام کرنے کی. ابھی چند دن قبل ہماری جو گفتگو تھی تو نوجوان تھا، وہ انجینئر صاحب کو سنتا تھا. اس مجلس میں کوئی ایک اعتراض انجینئر صاحب کا وہ بتائیں جو انہوں نے کسی صحابی پر، تابعی پر، اکابر دیوبند پہ کیا ہو، تاکہ میں اس کا جواب تو آپ کو دوں نا. اس نے ایک اعتراض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا کہ جو باغی گروہ میں سے. میں نے کہا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. بھائی ہاں عمار ہے، مجھے عمار کے بارے میں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ عمار ایک ایسی جماعت کے ہاتھوں شہید ہوگا کہ عمار سمجھے گا وہ باغی ہے. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ باغی ہے؟ نہیں. حضور فرمائے بھائی ہاں عمار ہے، میں عمار پر مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسی جماعت کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا کہ عمار سمجھ رہا ہوگا باغی ہے. تقتل باغیہ فی زعم، سمجھ رہا ہوں کس چیز کا قتل ہے. تقتل فیض باغیہ، کس جماعت کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ عمار کیوں لڑ رہا ہے؟ باغی سمجھ کے لڑ رہا ہے نا، ویسے تو نہیں لڑ رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے ہیں کہ عمار ایسی جماعت کے ہاتھوں قتل ہوگا. عمار کا خیال کیا ہوگا؟ میں باغیوں سے لڑ رہا ہوں. اور عمار کا خیال کیا ہوگا؟ عمار کا خیال کیا ہوگا کہ جو باغی ہیں تو جہنم میں جائیں گے، تو میں جنت بڑھا رہا، مجھے جہنت بڑھا رہا ہے. حضرت عمار کا گمان بیان کیا جا رہا ہے، اس کو حقیقت حال نہیں بتایا جا رہا کہ واقعتاً وہ باغی ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ باغی ہوں گے جس کو اصطلاح شریعت میں باغی کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو میں نے کہا اس پر کیا اشکال ہے آپ کو؟ یہ تشریح تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. تو میں کہہ رہا ہوں تشریح کسی امت ہی نہیں کرنی ہے. میری تشریح پر آپ اشکال کریں. نہیں یہ عمار کا گمان نہیں، اس کے جوابات تو دیے ہیں. میں کہہ رہا یہ والا جواب ہے، میں دے رہا ہوں جواب، میرا جواب ہے نا. یہ گمان عمار کا ہوگا، یہ کہاں سے؟ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کیا مطلب باغی کیا شہید ہو جائیں گے؟ اب کیا مطلب اس کا بیان کریں گے؟ حضرت عمار تو باغی سمجھنے تو لڑ رہے تھے نا، حالانکہ ہم باغی نہیں سمجھ رہے. تو اس کا مفہوم اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کا خیال ہوگا. دیگر جوابات دیے گئے ہیں اور بھی ہوں گے. سوال یہ نہیں، سوال یہ کہ جو میں جواب دے رہا ہوں میں تو اپنے جواب کا پابند ہوں نا. دیکھیں حدیث عمار جو بیان کی جاتی ہے، اب توجہ رکھیں جو میں بنیادی بات شروع کر رہا ہوں. میں دو حیثیتوں میں آپ کی خدمت میں سبق رکھوں گا. دو حیثیتوں میں پہلی حیثیت یہ ہوگی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جو حدیث ہے، ہم اس حدیث پاک کو صحیح بخاری کا حصہ قتل عمار میں نہیں مانتے. اس پر پورے دلائل پیش کروں گا کہ یہ حدیث عمار کتنی تھی جو امام بخاری نے لکھی تھی، اور جو اس وقت حاشیے سے اٹھا کر متن بنا دیا گیا ہے وہ کون سے الفاظ ہیں آپ کے سامنے آئیں گے. پھر پتہ چلے گا کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے لکھ کر اسے مٹایا کیوں تھا، آج والے چھاپے اس کو چھاپ کیوں رہے ہیں. یہ پوری تفصیل دوں گا. یہ اس کا انکاری پہلو ہوگا. اور اس سبق کا دوسرا حصہ، دوسرا پہلو تسلیمی پہلو ہوگا کہ باقی کتب میں تو چلو موجود ہے نا، تو جو باقی کتب میں موجود ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اگر ہم اس کو تسلیم کریں تو کس طرح تسلیم کریں گے. سب سے پہلی اور بنیادی بات، آج کہا جاتا ہے 2812 2812 نمبر کی بخاری کی روایت ہے. اس حدیث پاک کو پڑھو. جب ہم نے دلائل میں دیکھا ہے تو یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھی تھی. جیسے اس کی واردات امام بخاری پر کھلی، امام بخاری نے فوراً میٹ دی. میں حیران ہوں، امام بخاری جس کو لکھ کے دوبارہ مٹا دے، اس کے باوجود بھی طبقہ اچھل کے کود کے ہمیں کہتا ہے اجی 2812 2812 کی حدیث پڑھیں، یہ اہل سنت کے خلاف ہے. اور نعوذ باللہ اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو ذوات قدسی آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ اور محور ہے ان کے خلاف پیش کرنے لگتے ہیں. اب ذرا آپ توجہ رکھنا. میں بڑا حیران ہوں، کچھ نوجوان اپنی گاڑی کا نمبر 2812 لکھوا لیتے ہیں، کچھ بائک کا نمبر 2812 لکھوا لیتے ہیں، کوئی موبائل کا نمبر 2812 لکھوا لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یقین مانے آپ حیران ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈھکوسلے کے طور پہ پیش کرتے ہیں. جسے امام بخاری نے لکھا تھا جو فوراً پتہ چلا تو مٹا دیا، جسے امام بخاری نے مٹا دیا اب مٹی ہوئی چیز کو دوبارہ آپ کیوں اٹھاتے ہو. لیکن جملہ کو تو دوسری میں ہے تو اس میں دوسرے حصے میں بات کریں گے. میں پہلا حصے کو شروع کر رہا ہوں. توجہ. یہ جو روایت ہے حدیث قتل عمار، یہ بخاری میں آج کل کے نسخوں میں کیسے آئی ہے تو پہلے اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں. ایک حدیث گڑی لی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا. وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور بدبختو، میری بات کان کھول کے سنو. حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا
अल्लाह की कसम अली जुबैर के कत्ल से वैसे ही बनी है जैसे अमीर मुआविया अम्मार के कत्ल से बनी है। हज़रत अली ने क्या कहा जुबैर को कि कातिल को, और तुझे जहन्नुम की बुशारत हो, तूने उसका सर कलम किया है कि जिसके बारे में मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी जुबैर है। हज़रत अली के लश्कर में से अगर कोई जुबैर को कत्ल करे, आज तक किसी अहले सुन्नत ने हज़रत अली को ये नहीं कहा। हम में से तो अहले सुन्नत कोई इल्जाम नहीं लगाता। एक हदीस है कत्ले अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, जिनकी जबान को शैतान से महफूज रखा गया। बिल्कुल। और मर्दों में सबसे पहले शहीद हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, औरतों में सबसे पहले शहीद मुसलमानों में हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इन दोनों के बेटे थे हज़रत उमर बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु। और वो जो एक मरतबा पहले भी आपसे मैंने डिस्कस किया था कि मस्जिद नबी की तामीर का वक्त सब साहबा एक एक पत्थर उठाकर ला रहे थे। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला 2 पत्थर उठाकर ला रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जाने कुर्बान, उन्होंने देखा, उनके बालों से और दाढ़ी मुबारक से मिट्टी झाड़ कर कहा, अफसोस अहले इब्ने सुमैया, तुम्हें एक बागी ग्रोह या बागी जमात कत्ल करेगी, तुम इन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहे होगे और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ। अब हजरत अम्मार बिन यासिर हजरत अली की तरफ थे, इनकी फौज में थे, और उनके मुखालिफ थे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और बैते रिजवान के साहबी सुलह हुदैबिया वाले हजरत अबुल गादिया शामी ने उन्हें कत्ल किया, शहीद किया। अम्मार बिन यासिर शामिल, उनका तीर भी शामिल। और मसनद अहमद में है कि ये तमाम उम्र रोते रहे अब्दुल गादिया शामी कि मुझसे अम्मार कत्ल हो गए। मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो थी वो उसकी ग्रेविटी। हाँ, अब हजरत इस हदीस को भी आप मानते हैं कि वो बागी ग्रोह में होगा? मैं 2 जवाब आपको देना चाहता हूँ। जी जी जरूर। पहली बात है, कतई दलाला नहीं है हदीस, यानी कि दलालत में कतईयत नहीं पाई जाती, बल्कि इसकी दलालत में 1 से ज्यादा राय पाई जाती है। इसके अंदर ये बात है कि इसी सनद के साथ मुस्तदरक हाकिम के अंदर जो है ना हजरत इब्ने अब्बास का यही सनद का बकाया तौर पर रिवायत मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा अबू सईद खुदरी के पास जाके खवारिज के बारे में जो है ना ये बात जो है ना हदीस सुन के आओ। तो वहां पे इसको जो है बयान किया गया। जो वो लोग इब्तदाई तौर पे जो खारजी थे वो इब्तदाई तौर पे मुसलमान ही थे ना, लेटर ऑन को गुमराह हुए थे ना, तो इसका मतलब इसकी निस्बत की जाती है कि उनको जिन लोगों ने शहीद किया उनमें अबुल गादिया के अलावा 2 ऐसे बंदे शामिल थे जो खवारिज के अंदर शामिल हो चुके थे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह कि मैंने कत्ले अम्मार या शहादत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद यह सुलह हुई सैयदना हसन के साथ, और हुई किसकी? 2 मुसलमान ग्रोहों की। इसका मतलब यह है कि इस वाक़े के बावजूद भी जो इल्जाम सैयदना अमीर मुआविया का लश्कर लगाया जाता है वो उससे इस्लाम से बाहर नहीं हुए, ना वो ईमान से बाहर हुए। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर जिस चीज का जिक्र है वो उसकी शनाअत है, वो उसकी एक यानी कि उसकी एक ग्रेविटी है कि ये अमल जो है ना उसके ऊपर उसकी मदम्मत की गई है। अगर मिर्जा जेरमी का भी मफहूम ले लिया जाए तो मैं उसके बावजूद ये बात करता हूं कि सैयदना अमीर मुआविया ना सहाबियत मजरूह होती है, ना किताबत वही मजरूह होती है, ना उनका ये जो है उसका बहरी जंग के जो उनका सिपा सलार होना मजरूह होता है। हम ये बात समझते हैं कि जितनी जंगें सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की हुई हैं सैयदना अली अल-मुर्तज़ा के साथ, उसमें सैयदना अली का मौक़िफ़ साहिब था, हक था, लेकिन जो इस्तदलाल मिर्ज़ा जेलमी करना चाहता है वो माअज़ल्लाह सैयदना अमीर मुआविया को और उसी तरह बड़े कई अकाबर सहाबा को जालिम और फासिक, बल्कि इवन अपनी इशारा कराने में मुनाफिक साबित करना चाहता है। और हम ये बात समझते हैं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में जो हमारा मुकदमा अहले सुन्नत का है वो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा के हक के ऊपर होने का है। अरे सुनो, यहाँ पर सैयदना अली हक के ऊपर है जी जी, और उसका सैयदना अमीर मुआविया की हिदायत तहद्दी है, लेकिन वो जो साबित करने आता है वो चीज साबित नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी जो कनूत नाज़िला है उसमें भी उन्होंने कहा मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इन्हें भी माफ कर देगा, मगर क़यामत वाले दिन मेरे और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसलिए ये वाकया नहीं था सुलह का, मेरे हाँ जी जी मेरे और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के दरमियान तय होगा अल्लाह के हुजूर। लेकिन चूंकि ये अब्दुल वहाब साहब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब चूंकि बड़े हैं ना, इसलिए इसलिए मैं बात कर, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बेटे अब्दुल्ला ने किताब लिखी सीरत रसूल 800 सफ़हात की किताब। इसके सफ़ा नंबर 282 पर है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले शाम समेत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत नहीं की, अहले शाम समेत। फिर ना सिर्फ इनकी मुखालफत की बल्कि इन पर कत्ले उस्मान में आनत और इस पर रजामंदी का इल्जाम भी धरा, मगर अल्लाह ताला ने इनको इससे बचा लिया। ठीक है, ये बरी है सैयदना अली अल-मुर्तज़ा, कोई शक नहीं इस बात में। अच्छा, सैयदना अली अल-मुर्तज़ा के बारे में गुमान करना कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह
उनके यहाँ पे कोई ऐसी बात है यानी कि उनके ऊपर कोई मामूली सा भी शाइबा करना ये तो हराम है उनके बारे में। जी अच्छा, फिर सवाल है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताब सीरत रसूल में भी है कि बनु उमैया दौर में 60 साल मिंबरों से ये बात साबित हजरत अली पर सबो शितम होती रही मगर अल्लाह ताला ने इनकी शान मजीद बुलंद कर दी। ये बात साबित नहीं है सबो शितम वाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी सईद अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, आपने फरमाया वही अम्मार तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया यदऊहुम इलल जन्नह व यदऊनहु इलन नार। अम्मार की क्या बात है, एक बागी ग्रोह उनको शहीद कर देगा और वो उस बागी ग्रोह को जन्नत की तरफ बुलाते होंगे और वो बागी ग्रोह उनको जहन्नम की तरफ बुलाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और इस पर हमारा ईमान है कि ये सही रवायत है। सही बुखारी में 447 और सही मुस्लिम में 2915 नंबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बात ये जी कि रिकॉर्डिंग मेरी पहले थी अमनपुरी इस्लामिक सेंटर से, बाद में मैंने एक खुतबा जुमा के अंदर पर मजमा में ये बात कही थी कि सैयदना अम्मार के जो कातिल हैं अबुल गादिया हैं, ठीक है, रजी अल्लाह ताला अन्हु। इस पे क्या मसला है जी? एक इंसान उसकी तहकीक नहीं है, उसको कोई मसला है, बाद में उसको एक बात समझ आ गई, मांगे तो अल्लाह ऐलान बात कर दी। क्या हम गलती नहीं कर सकते? क्या हम एक बात से रजू नहीं कर सकते हक की तरफ? यही कहा ना कि सहाबी रसूल ने उनको शहीद किया था, तो इसमें क्या मसला है जी? और हम हक बात मालूम होने के बाद मांगे तो हल एक बात कर। अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। ये हदीस बिल्कुल सही है, बुखारी में सही बुखारी तक़्तुल फ़ियतुल बाग़िया मुतवातिर हदीस है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु को बागी गिरोह कत्ल करेगा। आगे लिखा है कि वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के गिरोह की तरफ से कत्ल हुए, हजरत अली नहीं, हजरत अमीर मुआविया के गिरोह की तरह ये गलत है। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के फौज में वो मौजूद थे, उनके गिरोह में, उनके लश्कर में मौजूद थे और कत्ल करने वाले जो थे वो सामने वाले शामी लश्कर में थे और कत्ल करने वाला जो था अब्बुल गादिया था। अब्बुल गादिया शामी अमीर मुआविया रजी अल्लाह के लश्कर में था अब्बुल गादिया। तो अब्बुल गादिया जो है, अच्छा, तो अब ये बागी वाला जो है हम फतवा नहीं लगाते भाई। इस मसले में ये है कि सहाबाए कराम दोनों तरफ सहाबाए कराम थे, मसला इज्तिहादी था। इज्तिहादी खता की वजह से जो है वो ये कह सकते हैं कि भाई सैयदना अली रजी अल्लाह तआला का गिरोह जो है वो अक़रब इलल हक़ के, वो हक पर है। दूसरा जो गिरोह है, अगर कोई उसको बागी किसी ने कहा भी ना तो वो खता इज्तिहादी के मानों में, यानी बागी जो है वो काफिर नहीं होता है, मुसलमान बागी मुसलमान भी हो सकता है। कुरान की आयत है वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फास्लिहू बैनहुमा, मोमिनों की दो जमातें। तो हम फिर भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या उनकी जमात को बागी नहीं कहते भाई। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी जमात कत्ल करने वाली हदीस बिल्कुल सही है। ये सवाल है जी, हजरत अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को बागी गिरोह शहीद करेगा। इस रिवायत से इस्तेदलाल करके सैयदना मीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्जाम लगाया जाता है। इस पर जवाब इरशाद फरमाएं। अब यह है कि ये हदीस मौजूद है कुतुब हदीस के अंदर, सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, और ये हदीस मुतवातिर मानवी है, लफ्जी नहीं है मुहद्दिसीन के यहाँ, यानी लफ्ज तो तवातुर के साथ नहीं आए, अलबत्ता इसका मफहूम जो है वो तवातुर के साथ कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके मिस्दाक के अंदर, अहादीस के अंदर भी और उलमा की आरात के अंदर इख्तिलाफ है कि हदीस तो मौजूद है। अब सवाल ये है कि ये जो अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी गिरोह कत्ल करेगा वो कौन सा गिरोह है? एक रिवायत की बुनियाद पर जो कि मुसद्दरक के हाकिम में सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से मौजूद है, इसका मिस्दाक खवारिज है। कौन है? क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अपने बेटे और इकरमा ताबी को भेजा था कि जाके सुन के और अबू सईद खुदरी के बारे में, खवारिज के बारे में हदीस। तो अबू सईद खुदरी के पास वो गए खवारिज के बारे में हदीस सुनने के लिए, तो उन्होंने ये हदीस बयान की कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। इससे मालूम हुआ कि जो कत्ल करने वाले हैं वो कौन है? खारजी हैं, जिनकी निशानियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान फरमाई हैं। और दूसरा, इस हदीस का मिस्दाक जो है इमाम
इब्न बत्ताल ने अपनी शरह सही बुखारी के अंदर बयान किया। वो कहते हैं इसका मिस्ताक जो है वो मुशरिकीन थे और कुफार कुरैश थे, और इसमें जो सीगा मुजारे का है वो माजी के माना में जिक्र हुआ है। माना यह है कि ए अम्मार, ये अहले कुरैश जो कुरैश के काफिर मुशरिक हैं, ये तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और तुम इनको जन्नत की तरफ बुलाते हो। और ये जो हदीस के अंदर जुमला है कि तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा, इमाम इब्न बत्ताल के मुताबिक ये जुमला हदीस के अंदर साबित नहीं है। वो कहते हैं इसका मिस्ताक वो कुफार कुरैश है। और तीसरा मौक़िफ़ जो है वो ये है कि इसका मिस्ताक तो वही गिरोह है जिसने हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, अमीर मुआविया का गिरोह। लेकिन यहाँ जो बगावत का लफ्ज जिक्र हुआ है, ये बगावत का जो लफ्ज है वो लुग़वी मानों के अंदर जिक्र हुआ है, वो जो इस्तिलाही मानी है उनके अंदर जिक्र नहीं हुआ। और दूसरा इसमें ये उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि यहाँ जो है कि बागी गिरोह कत्ल करेगा और वो गिरोह जो है वो अम्मार को जहन्नम की तरफ बुलाएगा और अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएंगे। माना यह है कि ऐसा अमल, ऐसा काम जो जहन्नम में जाने का सबब हो और ऐसा अमल जो जन्नत में जाने का सबब हो, तो अमीर की इताअत जन्नत में ले जाने का सबब है और अमीर की इताअत जो है उससे रूबरदानी जहन्नम में ले जाने का सबब है। यहाँ जो है वो निस्बत इसकी तरफ की गई है। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ मुहद्दिसीन या उलमा ने निस्ताक करते मेरे मुआविया का लश्कर करार भी दिया है, तो वहां तफसील के साथ लिख दिया कि यहाँ बगावत से मुराद बगावत इज्तिहादी है, बगावत इनादी नहीं है। यानी उस गिरोह से इज्तिहाद में खता हुई और अपने इज्तिहाद की बुनियाद पे उनसे ये मामला हुआ, और अगर मुझसे इज्तिहाद में खता कर जाता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं होता और वो यानी मुजरिम नहीं बनता। हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी, वो सहाबी जो छठे नंबर पर ईमान लाए, हजरत उमर से भी पहले इस्लाम लाने वाले। हजरत उमर 40वें इस्लाम लाने वाले, हजरत अम्मार बिन यासिर छठे इस्लाम लाने वाले। मुहाजिरीन में भी हैं और फिर ये इब्तिदाई मोमिनीन अव्वलीन में से भी हैं, बदरी भी हैं, ये बैत रिज़वान वाले भी हैं, ये ओहद वाले भी हैं। यानी अजीम शहादतें इस सहाबी रसूल हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर को हासिल हुई। ये मैं अक्सर रोता रहता हूं कि न जाने क्या हो गया इस उम्मत को। इस सहाबी के नाम पे ना कोई मस्जिद, इस सहाबी के नाम पे ना कोई मदरसा, इस सहाबी के नाम पे ना कोई चौक। यार हमें तो बिला तमीज रसूलुल्लाह के हर सहाबी का अदब करना है, हर सहाबी की मोहब्बत को हमने आम करना है। और ये तो वो सहाबी रसूल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जब मैं जन्नत में गया तो मैंने जन्नत को अपने 4 सहाबियों के दीदार का मुश्ताक पाया और उनके नाम बताए। फरमाया एक सलमान है, एक अबू जर है, एक अम्मार है और एक अलीउल मुर्तजा है। फरमाया जन्नत इनके दीदार की मुश्ताक है। तो ये हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर, मेरे नबी पाक ने फरमाया कि लोगों का ईमान उनके दिलों में होता है। अम्मार वो है कि इसका ईमान इसकी रेशों और हड्डियों में उतरा हुआ है। इनकी शान में कई कुरान मजीद की आयतें नाजिल हुई हैं हबाब। तो ये हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर, मेरे आका जब हिजरत फरमा के मदीना तैयबा में पहुंचे, मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है। बाकी जो ना ईंटों के ब्लॉक जो होते हैं ना, ब्लॉक हमारे यहाँ आम लफ्ज होते हैं जी ईंटें, वो ईंट नहीं, वो जो है ना वो मिट्टी के ब्लॉक्स टाइप होते हैं। तो वो ब्लॉक उठाकर ला रहे हैं सहाबा किराम और मोहब्बत के नगमात हुजूर की नातें और शानें पढ़ते जा रहे हैं। बाकी एक एक ला रहे हैं, अम्मार 2-2 ला रहे हैं। किसी ने पूछा अम्मार बाकी एक एक लेके जा रहे हैं, तुम अपने आप पर ये सख्ती क्यों उठा रहे हो, तुम 2-2 उठा रहे हो? पर मैं एक अपनी तरफ से, एक रसूलुल्लाह की तरफ से। मेरे रसूल की निगाहें बहुत आगे देखने लगी। मेरे नबी ने फरमाया वैहक या अम्मार सतक्तुलक फी अतल बागिया, अम्मार तुझे बेफे बागिया ने कत्ल करना है। हजरत अम्मार बिन यासिर कहां जाके शहीद हुए? वो बाद में जंगे सिफीन के अंदर हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर की शहादत हुई। और यहाँ इसमें मैं थोड़ा सा इस हदीस को जरा आपके सामने मुहक्कक करके पेश कर दूं, क्योंकि ये भी अजीब बात है कि जहां हमारा मिजाज न रलता हो तो वहां पर हम हदीसों का ही इनकार कर देते हैं, जबकि हमारा इल्मुल कलाम वाज़े मौजूद है, हमारे अकायद जब वाज़े मौजूद हैं तो फिर हमें ये बोंगे सहारे लेने की क्या जरूरत है कि जी ये हदीस ही नहीं है, फुला नहीं है। जब कोई फिर पढ़ा लिखा आदमी वापस जब रिप्लाई करता है तो आमत नास का दिमाग जनाब वाला वो खराब होता है। वो
कहते हैं यार ये मौलवी बीच में कुछ तो है कि ये मौलवी जनाब गड़बड़ कर रहे हैं, मगर नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। हमारे सुन्नत व जमात का जो इल्मुल कलाम है वो बड़ा वाज़ेह है कि हजरत मौला अली के खिलाफ जो लोग भी मैदान जंग में आए, चाहे वो जंग जमल में हो, चाहे वो जंग सिफीन में हो, वो जो भी आए उनसे खता हुई, खताए इज्तिहादी उनसे हुई। जब अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है तो फिर इधर उधर के जनाब थूकों से पराठे पकाने की क्या जरूरत है? ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। इमाम मुस्लिम, इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम इब्न असाकिर ने हजरत उम्मे सलमा से ये हदीस रिवायत की है। जरा सुनते जाना कितने सहाबा ने ये हदीस रिवायत की है। इतने सहाबा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तक़्तुलकल फ़ियतुल बाग़िया। अब ये हदीस मुबारका तकरीबन 23 से ज्यादा सहाबा किराम ने इस हदीस को रिवायत की है और मानवी तौर पर यह दर्जे तवातुर को ये रिवायत पहुंची हुई है कि अल्लाह के नबी ने, जिस तरह बुखारी में अहमद बिन हम्बल ने, इमाम इब्न हिब्बान ने, और इसी तरह हज़रत अबू सईद अल-खुदरी से कि वैहका या अम्मार या वैहा अम्मार तक़्तुलहुल फ़ियतुल बाग़िया, ये वयदऊहुम इलल्लाहि वयदऊनहु इलन्नार, ये अहदीस आले सुन्नत की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबों में मौजूद हैं। और इसके अलावा कई और तुरक से जनाब अहदीस मरवी हैं कि अल्लाह के नबी ने हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर उस वक्त दी कि आप वहका अम्मार, ए अम्मार, जो ना वो प्यार में फरमाया कि तुझे तेरी मां रोए और तुझे वो बागी करो, वो उधर तू कत्ल होगा। तो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल इत्तिफाक आले सुन्नत के जमहूर उनकी यही राय, चाहे वो इल्मुल कलाम वाले बुजुर्ग हों, चाहे मुहद्दिसीन हों, चाहे दीगर हों, कि हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौजों के हाथों जो जंगे सिफीन के अंदर जनाब वो शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई वहां 70,000 दीगर लोग शहीद हुए। क्या हुआ? 70,000 दीगर लोग शहीद हुए। तो जब ये आले सुन्नत व जमात का मुत्तफका मसला है तो फिर इसमें ढीले बाने करने की कि दीदत दलेरी के साथ आले सुन्नत के मोतकदात की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर ना आले सुन्नत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है वो जंग सिफीन में हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौजों के हाथों हुई। यहां भी डंडी मारने की इजाजत नहीं कि कौन बागी था, किसने कत्ल किया, किसने नहीं, कोई कह सकता है जी मालूम नहीं। मैं कहा नहीं, इतने बुद्धू नहीं है कि मालूम नहीं। सतक़्तुलु का अल-फ़ियतुल बाग़िया, अम्मार तुम्हें एक बागी गरोह कत्ल करेगा, शहीद करेगा। अब आका अलैहिस्सलाम जिस गरोह को बागी कह दे, दुनिया में कौन मुसलमान है मोहम्मद मुस्तफा का कलेमा पढ़ने वाला? बिअन्नहु बुग़ातुन, और वाज़े तौर पर हजरत अमीर मुआविया के लश्कर ने उनको कत्ल किया था। ये तस्रीह करता है इस अमर की कि ये तबका बागियों का तबका था। वो मैं आपसे बराह रास्त सवाल पूछता हूँ इस बात पर, ये मुझे बताइएगा कि अगर अल्लाह के रसूल ने ये फरमा दिया कि अम्मार को बागी ग्रोह कत्ल करेगा और अम्मार कत्ल हुए एक जंग में और सामने एक फरीक मौजूद है, तो उस फरीक को अब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक बागी क्यों नहीं समझा जाएगा? सैयदना अली ने इसका हवाला किस दिन दिया? मेरे भाई, कि ये फैसला यहाँ बैठे हुए मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, और किस तुमतराक के साथ कर रहे हैं कि फैसला हो गया। इस फैसले की सबसे ज्यादा जरूरत किसको थी? सैयदना अली को। सैयदना अली को। यानी जाहिर है कि उनकी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया गया। एक सल्तनत के बहुत बड़े हिस्से में एक लिहाज से बगावत की सूरत पैदा हो गई। ठीक, लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए। सैयदा आयशा के साथ तलहा और जुबैर तक शामिल हो गए और उसके नतीजे में जंग जमल हुई। ठीक, वो कैसे हुई वो इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। ठीक, इस तरह की सूरत हाल में एक फैसला रसूलुल्लाह कर चुके हैं। अब सैयदना अली के बारे में ये फैसला था कि भाई हक पर कौन है, यही मसला था ना, यही ज़ेर बहस था कि इस वक्त क्या उनकी हुकूमत ठीक कायम हो गई है, ठीक कायम नहीं हुई। जो गिरोह उसको चैलेंज कर रहा था, क्या उन्होंने कभी ये कहा कि ये फैसला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं, इस वजह से जैसे ही अम्मार कत्ल होंगे, बल्कि इससे पहले ही कि अम्मार हमारे साथ मौजूद है, जंग करोगे तो यही कत्ल होंगे और तुम ही कत्ल करने वाले हो गए, कभी इसका हवाला दिया? यानी सैयदना अली जिनसे मुतल्लक था, क्या कभी बहुत अहम नुक्ता है? रसूलुल्लाह का फैसला सामने आने के बाद कौन सर उठा सकता है? तो मैं यह कर रहा हूं कि जिसको आज बैठ के फैसला करार दिया जा रहा है, इस फैसले का हवाला सैयदना अली ने किस वक्त दिया? यानी क्या पहले मरहले में दिया? सैयदना अम्मार ने जब उनकी बैत कर ली तो उन्होंने कहा कि अब तो ये बात तय हो गई है, इसलिए कि अम्मार हमारे साथ आ गए, उस वक्त दिया। बाद में बहुत से खुतूत का तबादला हुआ, कहीं आपकी नजर से गुजरा कि उन्होंने इसका हवाला दिया किसी जगह के ऊपर? अच्छा चलिए, पहले नहीं दिया। जंग सिफीन हुई, उसी में सैयदना अम्मार शहीद हुए। उस वक्त उन्होंने कहा कि आज तो फैसला हो गया, चाहिए था ना जी। उस मौके के ऊपर सिफीन में खुद उनके अपने लश्कर में झगड़ा उठ खड़ा हुआ,
جس کے بعد خوارج پیدا ہوئے ہیں. یعنی یہ میں کوئی انفرادی واقعات میں اخبار احاد نہیں سنا رہا آپ کو, بلکہ اسٹیبلش ہسٹری کا حوالہ دے رہا ہوں. صفین کی جنگ سیدنا معاویہ کے اور ان کے مابین ہوئی, اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی. اچھا, اس طرف سے یعنی دوسرے فریق کی طرف سے مصحف اٹھا کے کہا گیا قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں. اس کا جواب اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا کہ قرآن میں تو اصول بیان ہوتے ہیں, ان کی تو پھر انٹرپریشن اور تعبیر میں جھگڑا ہوگا, یہ تو رسول نے فیصلہ فرما چکے ہیں. بہت اہم. اس وجہ سے وہ اگر قرآن اٹھا رہے تھے تو ادھر عمار بن یاسر کا لاشا موجود تھا, وہ تو گویا بول بول کر کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. سیدنا علی نے اس کا کہیں ذکر کیا نہیں, ان مخالفین کے سامنے کیا نہیں. جس وقت مصحف اٹھا کے کہا گیا کہ آئیے اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیتے ہیں, انہوں نے اس کا حوالہ دیا نہیں. کسی جگہ تاریخ میں مجھے بتا دیجئے کہ وہ اس کو اس حیثیت سے زیر بحث لایا جو خود فریق ہیں, جو خود فریق ہے. یعنی یہ تو ان کو سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو فیصلہ میرے حق میں ہو گیا, اس لیے کہ سیدنا علی تو اپنے آپ کو برحقی سمجھتے تھے نا, اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, ان کے برحق سمجھنے کے وجوہ موجود تھے. بالکل واضح ہے. یعنی اسی طرح سے انہوں نے حکومت سنبھالی, اسی طریقے سے انہوں نے کوئی لشکر کشی نہیں کی تھی, وہ کسی پر حملہ آور نہیں ہوئے تھے. جو پہلے سے ایک دستور چلا آ رہا تھا, وہ دستور جتنا کچھ بھی ضعیف ہو گیا تھا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اسی کے مطابق انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا. تو ان کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی کہ وہ اس کا حوالہ دیتے, اور جب قرآن سامنے آ گیا تھا تو وہ یہ کہتے کہ قرآن مجید میں تو کوئی اطلاقی بات ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کے عالم تھے نا وہ, ہو ہی نہیں سکتی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اطلاقی طور پر فرما چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے بغاوت کی ہے اور کون ہے جو اس موقع کے اوپر حق پر ہے, اور یہ فیصلہ عمار کی لاش کر دے گی, اور وہ سامنے پڑی ہوئی موجود ہے. کبھی انہوں نے یہ بات کہی نہیں. تو اس وجہ سے یہ بات جو لوگ کہتے ہیں ان کو تھوڑے وقت کے لیے ذرا توقف کر کے سوچنا چاہیے وہ کیا بات بیان کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو فیصلہ آپ بیان فرما رہے ہیں, جیسے آپ روایت پیش کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس میں صرف یہی نہیں ہوا کہ ایک گروہ باغی ہے, یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ جہنمی بھی ہے. تو یہ جنت اور جہنم کے فیصلے اخبار احاد کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں, اور وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں, اور وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں, کہ اخبار احاد سے زیادہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے. یعنی یہ گمان غالب حاصل ہوتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے, فرمائی ہوگی پر آپ جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے, کفر و ایمان کا فیصلہ کریں گے؟ تو یہ لوگ جو عام طور پر 2-3 کتابیں سامنے رکھ کے آپ کو روایتیں سنا کے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں, پوچھنا چاہیے ادب کے ساتھ, ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں. کیا اخبار احاد یہ فیصلہ کریں گی؟ اس جماعت کے بارے میں, اس کے ایک گروہ کے بارے میں فیصلہ کریں گی جس کی تعدیل خود ذات خداوندی نے فرمائی ہے, جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جماعت خدا کے رسول اور ساری انسانیت کے درمیان کی جماعت ہے, اس کو شہادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے, جس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ فیصلہ سنایا جائے گا. یعنی اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ اخبار احاد سے اس طرح عکس کیا جائے گا, کیا یہ کریں گے؟ دوسری بات. تیسری اور آخری بات یہ, اگر یہ موضوع اٹھا تو اعتراضات کی سیریز میں اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس روایت کی حیثیت کیا ہے. اس روایت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہی طے نہیں ہے کہ اس میں جو 2 جملے ہیں کیا یہ ایک وقت میں کہے گئے تھے, اچھا, یا الگ الگ موقع پر کہے گئے تھے. اگر یہ الگ الگ موقع پر کہے گئے تھے تو وہ کون سے موقع تھے؟ 2 موقعوں کا ذکر تو خود روایتوں کے اندر آ گیا ہے, ایک مسجد نبی کی تعمیر کا موقع, دوسرا غزوہ خندق کا. پہلا جملہ کن لوگوں نے بیان کیا ہے, دوسرا کن لوگوں نے بیان کیا ہے. یہ ایک روایت ہے جس کے اندر دونوں جمع کیے گئے ہیں. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ 2 الگ الگ موقعوں پر کہی گئی باتوں کو کسی شخص نے اسی طرح جمع کر دیا. اس کے بعد پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس میں جو الفیاء الباغیہ پر الفلام ہے, یہ عربیت کی روح سے کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ الفاظ یہ نہیں ہے کہ تقتلوا کا فیعۃ الباغیہ, الفیاء الباغیہ ہے. اس طرح کے الفاظ عربی میں کب بولے جاتے ہیں؟ خود تقتلوا کا فعل اپنے اندر کیا چیزیں رکھتا ہے. یہ روایت کسی لحاظ سے بھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی علمی مجلس میں اس کو پیش بھی کیا جائے. یہ روایت کسی لحاظ سے بھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی علمی مجلس میں اس کو پیش بھی کیا جائے. یہ روایت کسی لحاظ سے بھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی علمی مجلس میں اس کو پیش بھی کیا جائے.